किदां लग्या सारिਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? तू इन्ने दिनों बाद आई है, दस तू की लेंगी? चाह, कॉफी? मैं कुछ भी नहीं लेना। मैं तो इत्थे रणवीर सर नूं मिलण आई हां। हाँ वो भी आउंदे होणगे देशो, पर तू इन्ने टाइम बाद ऑफिस च आई है, कुछ तो लेना पेगा ना तैनूं। मैनूं पता है ना ही तू पहला अपना ख्याल रखदी सी खान पीन दा, ते ना ही हुण रखदी है। मेरा मतलब सी कि तू साढ़े रात च आई है ना, ते तू भुखी नहीं जा सकदी। तू दस तू की लेंगी? चाह पिएंगी? मैं चाह मंगाना। हेलो गुड्डू, हाँ 3 कप चाह लेके आई। रणवीर सर कित्थे ने? तुसीं मैनूं कहा सी कि इत्थे आके मैं उन्हां नूं मिल सकदी हां। वो आउंदे ही होणगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर होर वेट कर लैनी हां। आपां एक काम ही करदे हां, उन्नी देर तक असीं प्लान डिस्कस कर लैने हां, टाइम भी बचेगा। क्यों अरमान? मैं दसदा, मैं सोच रहा सी कि असी ना सब तो ज्यादा इन्वेस्ट घर दे खाने च करते हैं। दुग्गल फूड से दा नाम घर दे खाने तो मशहूर होया, राइट? रणवीर सर तो बिना इत्थे कोई भी बिजनेस मीटिंग नहीं होगी। मैं तुहानूं पहलां ही कहा सी कि मैं इत्थे रणवीर सर नूं मिलण आई हां। पर देशो बस मैं होर कुछ नहीं सुनना। देशो मैं लगाना कॉल एक बारी। उन्होंने फोन ऑफ आ रहा। तुसी दोनों मैनूं झूठ बोल रहे हो ना? रणवीर सर नहीं आ रहे ना? नहीं नहीं देशो, असी झूठ क्यों बोलेंगे? वो आ रहे ने। फिर शायद उन्होंने अपना इरादा बदल दिता होगा। मैं लगता है मैनू जाना चाहिए। मैनू काफी टाइम हो गया, नाले सारा स्टाफ भी जा चुके हैं। नहीं देशो, तू नहीं जा सकती इतना सिंपल। पर देशो तो हाले तक अपनी चाह नहीं पीती है, चाह तो आले नहीं पी के जाए आराम नाल। अगे तो जेकर इहो जी कोई डील करनी है ना, तो पहले रणवीर सर नूं मैनू मिलण लई मना लियो। देशो पर देशो रुकदा सी। देशो रणवीर सर? हाँ जी देशो मैं तुसी मैनू मिलना चाहते सी। द ग्रेट सक्सेसफुल ते रिचेस्ट बिजनेस वूमन मैनू मिलना चाहती सी। तुसी आपे चल के इत्थे आए हो। वेलकम वेलकम मैम। वैसे तुसी काफी बदल गए हो, अमीर भी हो, पहले नालों भी कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो। आई एम इम्प्रेस्ड। आई मीन लुक एट यू। हुण मैनू समझ आ गया कि तुसी मैनू क्यों छड्डिया सी। मैं तुहाडे ते तुहाडी सक्सेस दे विच आ रहा सी। तुसी मैनू पैसों दे लई छड्ड के गए सी, है ना? तुसी इसलिए गए सी ताकि तुसी अपनी ये पर्सनैलिटी चेंज कर सको ते तुसी ये दौलत ते शौहरत हासिल कर सको। तुसी गलत समझ रहे हो रणवीर सर। ना ना, मैं गलत समझ रहा। गलत तो मैं पहला समझदा सी। मैनू लगदा सी कि तुहानू ना लोकां दी फिक्र है, तुसी सारिਆਂ दे जज्बातां दी कदर करते हो। पर नहीं, मैं गलत सी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਸ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ। ਰਣਵੀਰ, ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਮ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰਸ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ। ਦੇਸ਼ੋ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੀਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ੋ, ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ੋ, ਇਹ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਟੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜ ਜਾ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ? ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब ओ तू फिक्र क्यों कर दी है? देख तू कितनी इंटेलिजेंट आ, स्मार्ट आ, तेरे ते कितना चाम आ, उपरों तेरा दिमाग कितना खुराफाती है। ओ की कहंदे सी ओनू, ब्यूटी विद ब्रेन आ तू। देशो तेरे सामने कुछ नहीं हैगी। पर वो समझदी की अपने आप नू? मन्ने कि उन्हें 4 पैसे कमा लेने, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, डिजाइनर ड्रेसेस पान लग गई है, बट दैट डजंट मीन कि उन्हें साडे दोहां दी बेइज्जती करन दा हक मिल गया। ठीक है, उन्हें अपने ऑफिस से साडे दोहां दी बेइज्जती कीती, साडे ऑफिस दे विच भी आके सानू सुना के गई है उत्तों। ठीक है कि वो अमीर है, पर असी सड़कां ते नहीं रहने आ। रिलैक्स बेबी रिलैक्स।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਬੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ, ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਣਵੀਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਵੈਂਡਰ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟੂਗਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਰਮਾਨ, ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਬ ਬੇਬੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਲਵ ਦ ਵੇ ਯੂ ਥਿੰਕ। पर कुछ ना कुछ तो फिर भी सोचना पैना है। देशो ना है तो पुरानी वाली जिहड़ी इन्नी आसानी दे नाल हार तां बिल्कुल नहीं मनदी। कुछ ना इमोशनली प्ले करना पैना ओहदे नाल। सिंपल की सोच रही है? मैं सोच रही हाँ पहला कल ओहदे नाल घर चलदे आ, बाकी फिर देखते हैं। ठीक कह रही है तू, सवेरे जाओगे घर ਉਹਦੇ। चल ਹੁਣ ਸੋ ਜਾ, ਜੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਆ ਜਾਊਗੇ। सही कह रहे हो तुसी। वैसे भी कल का दिन ना साडे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है। तुसी भी सो जाओ। अच्छा ठीक है, चलो। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਦਿਸ਼ੋ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਦਿਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੂੰ ਦੱਸ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਣਵੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਣਵੀਰ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੰਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਏਦਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੱਭਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਗੀ ਜੋ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। क्यों वापस आए हो तुम? ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ? ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਬੇਸੁੱਧ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? वो वापस आ गए। ਕੌਣ? ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ? पेशो जी। ਕੀ ਦੇਸ਼ੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ? हाँ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। मतलब अपनी जिंदगी च काफी उच्चा मुकाम हासिल कर लिया उन्हें। बहुत बड़े बन गए नहीं। पैदा ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। पुत्र देख इधर मेरे वाल, तेनू कोई किसी गल ਲਈ मजबूर नहीं करना। जे तू देशों की मदद नहीं लेना चाहता तो तेनू कोई जरूरत भी नहीं है। रणबीर, अपने आप ਨੂੰ क्यों बर्बाद करन लग्या होया? बस हुण बहुत होया। अपने आप ਨੂੰ तकलीफ देनी बंद कर। जे देशों अपनी जिंदगी च अगे वध गई, जे ਉਹ तेरे तो बगैर अपनी जिंदगी च अपने दम ते कुछ बन गई, तो तू ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोच के क्यों अपने आप ਨੂੰ बर्बाद कर रहा है? तेरे कोल जो कुछ भी सी तू सब गवा चुके हैं। हुण तैनू अपने आप ਨੂੰ सजा देनी बंद करनी पएगी। बस पुੱਤ, बस। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ? हाँ पुत्र, पिछले 1 साल तो तेनू इस हालत दे विच देख के मेरा दिल रोंदा है। मैं तेनू दस नहीं सकती मैनू कितनी तकलीफ हुंदी। हाँ, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। हाँ पुत्र, मैनू पता है मैं अनजाने च अपने पुत्र की जिंदगी का यह हाल कर चुकी हूँ, पर हुण मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहनी। आई होप तू समझेगा। सानू एक ही लाइफ मिलती है ते पास्ट जिउण दा कोई फायदा नहीं। अगे वध, किसी दे जाण नाल जिंदगी खत्म नहीं हुंदी। इनू खुशी नाल जियो पुत, फिर खड़ा हो अपने पैरों ते। अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। मैं किस तरह हंस के जियो सकदा ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ, मैं अपने कीते लिए कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ। खैर कोई फायदा नहीं ना गल्लां दा।
हेलो हेलो सत श्री अकाल मैम देशो बोल रही हैं। देशो